अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 टीवी और आका मेज़बान शाद गुंदरा की खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस बात पर बात करेंगे, लोगों के व्यू लेंगे, वो ये एक मुल्की हालात के बारे में और जो हमारे निज़ाम है, अदलियाँ हैं और जो हमारी आवाम है वो क्या इसकी रंजिश पेश करते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पे अब मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली के बिल बढ़ चुके हैं, गैस का जो बिल है वो भी बढ़ चुका है। अभी सुनने में आया कि हाल ही में इस मंथ के एंड पे मैक्सिमम 300 पर लीटर पेट्रोल भी बढ़ रहा है। तो कोशिश करता हूँ कि ऐसा व्यू बने, कोई ऐसा अवाम की नज़र में, मेरी नज़र में आए और मैं चाहता हूँ वो भी आपके पास आए और व्यू बने। तो मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना बुजुर्गों ना की बाबा मोहम्मद सदीक जट। अपना सदीक साहब मैनूं दसना जरा कि मुल्की हालात किन्ने खराब ने, निज़ाम बिजली दा, गैस दा और पेट्रोल जी खास कर जी इस चीज़ तू जो बचड़ चुकिया जाता, हर चीज़ से टैक्स लग जाता है, जरा दसना, रोशनी पाना। हर जिमीदार जिन्ना भी आ, जो तबका वा सब परेशान है। बिजली दे बिल कल लोगों ने एक दूजे को फड़ के तारे आ, एक बिल तारदा नहीं दूजा सिर ते आ जाता। आटा 200 रुपये किलो मिल रहा वा, चीनी 180 रुपये मिल रही आ। महंगाई का इन्ना दौर हो गया कि ना अगली इतने जिमीदार खुद रोन डे, ना कोई स्प्रे खालस मिल रही है, ना खाद मिल रही है। इस मुल्क 'च सत्यानाश हो गया। दौरा हुकूमत इमरान खान का सही सी या नून लीग का? इमरान खान का इस तो लख दर्जे बेहतर सी। अगर इमरान खान होना आज़ाद हो जाता तो की करोगे? इंशाअल्लाह असीं उहदे हक दे विच बाहर आवांगे। तो जे सुनने च गल है कि इमरान खान के कई लोग कह रहे हैं कि इमरान खान भी ठीक नहीं। अल्लाह बेहतर करना, अल्लाह उत्ते और नीली छत वाला जिहड़ा वा ओह दिलां दे भेत जानदा वा, ओह मुल्क दी खातर अच्छा बंदा। अच्छा सदीक साहब, मैंने एक होर गल का जवाब देना कि जिथे इन्ने बिल महंगे हुए ने बिजली के महंगे बिल ने, इसी तरह गैस भी बहुत बढ़ा दी गई है, ये भी की ठीक है? गैस का तो फिलहाल जिहड़ा ना कि 300 बिल आउंदा सी 400 500 हो गया, वो तो हर कोई बर्दाश्त 100 200 कर लेगा। और जिहड़ा बिजली का बिल आ जिदा 5000 आउंदा सी ओहदा 45000 आया वा, जिदा 4000 आउंदा सी ओहदा 20000 28000 ते 20000 तो उपर हर बंदे नूं बिल आया। मेरे ख्याल के मुताबिक एक होर न्यूज़ आई है कि यह जो महीना एंड ते जा रहा है, ये पेट्रोल 300 तक पहुँच जाएगा। 300 तो उपर जी दस रहे 320 रुपये, 300 तो हो गया वा 291 रुपये। ठीक है, 320 हो गए। की तवक्को इस गल ते कर दे? जुल्म की इंतहा हो रही है जी साडे नाल, अल्लाह पाक ही है जी हुण मेहरबानी साडे ते करे। बहुत शुक्रिया जी। आज जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली के टैक्स लग रहे हैं, गैस तो भी लग रहे हैं, इस तरह जी हम महंगाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਐਤਕੀ ਤੇ 5-5 10,000 20,000 40-40 42,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਆਮ ਕਹਿ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਘਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਸਰਕਟ ਰੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਖੋਫੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ। महंगाई नहीं इन्होंने इन्नी करनी चाहिए जिन्नी महंगाई कर रहे हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। जरा मैं दसना कि इमरान खान के दौर च 150 रुपये लीटर पेट्रोल सी, हुण 300 के करीब हो गया, हुण मजीद वध रहा है। हुण वो दौर ठीक सी या यह दौर ठीक सी? दौर तो भाई हर किसी का ठीक है, लेकिन वो वो ठीक से इमरान खान का, क्योंकि नालों पहली बारी आया सीगा ते इहदे नालों इन्हां क्योंकि पुराने चलन रहे आ, वो नवा बंदा वा, इहदे नालों ना वो चंगा रह गया सीगा। इमरान खान इन्हों चंगा रह गया सी। हाँ जी। तो ऐतका अगर वो इमरान खान बाहर आ जाएगा तो वोट इमरान नूं या नून लीग? इंशाअल्लाह इमरान खान दांगा अल्लाह तक। देख लो, अगर गौरमेंट है बिजली ते महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरह पेट्रोल पंप ते गैस ते बचड़ जड़ा ऊपर चढ़ा रहा है, तो ठीक है सर जी जो मर्जी कर देना, लेकिन इमरान खान इंशाअल्लाह वोट दांगा अल्लाह तक। पीटीआई के सपोर्टर हैं या नून लीग के हैं या पीपल पार्टी के? पीटीआई के। पीटीआई के हैं। तो इमरान खान तो अभी जेल बंद में, अल्लाह देखने आएगा, वापस आएगा, बिल्कुल उसी को वोट देना है लाजमी। उसके दौर में 150 लीटर पेट्रोल था, 144 रुपये डीजल था, डीजल था। हाँ। और उसके बाद उसके जो दौरा हुकूमत थी वो नून लीग की थी। हाँ। तो उसके दौर में वो मैक्सिमम पेट्रोल 120 या 130 और डबल हो गया। तो इमरान खान ने 150 का बढ़ाया। हाँ। अब नून लीग ने 300 तक लेके चले गए। वो बता रहे थे भाई जब महंगा होता है तो फिर हुक्मरान चोर होता है, लेकिन अब ये किधर बिजली चली गई, किधर चढ़ना पेट्रोल चला गया। बिजली का कितना बिल देते? बिजली अब मेरा चाचा तो मुंडे 1.5 लाख रुपए थे, 1,14,000 रुपए का बिल आ गया, 7 पंखे चल देंगे। अगर मैं आपको कहूँगा नाराज न हो, पीटीआई को वोट नहीं डालना है, तो क्या बनेगा? वो जो तो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा फिर पता। इलेक्शन से अगर बाहर ना निकला तो फिर वोट ही किसी को नहीं देगा, किसी को नहीं डालना। इमरान खान से
हाँ आए मेरे साथ, आए एक जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर गुड नेम की अपना? मोहम्मद सलीम। ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 291 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇਲ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਲੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁਪਾ ਰੁਸਤਮ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। पर भी गुड नेम की अपना? ਮੁਜੰਮਲ ਹੁਸੈਨ। जी ਮੁਜੰਮਲ ਹੁਸੈਨ। ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ? दूसरे नंबर पे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही हैं, ज़रा रोशनी पाना। उस्ताद जी कुछ चंगा नज़र आ नहीं रहा है, कोई चीज़ चंगी नहीं लगती, हर चीज़ अग ही लगी पई है। ठीक है, समझो गल बार पहुँची पई हैगी। इत्थे मंडी का रेट हो रहा, बाजारां रेट हो रहा। ठीक है, वहाँ पिसन डई है, रोन डई है। आ सब्जी वेच के भी आई दी ना, वो तुम जब साड़ी जान कढ़ ली आ, सानू मार छड्डिया ही। वो भाव कितना सस्ती करा, सस्ती पिछे मिलदे, सस्ती देवां इन्हां नूं। कदी बीबी ने रौला पाया कि तू आलू इन्ने महंगे क्यों लाए या प्याज? मैनूं गालां पईयां अज किन्ने कोल? भाई कोलों, बुढ़ियां कोलों। वोट ना पाई दे छित्र खाण वास्ते। इस महीने किन्ने बिजली का बिल आया? सही पिछले 70,000 आया जी। किन्ने भरा? 4 भरा हाँ जी। 70,000 रुपया बिल आया मकान किराए का जी। तार लिया? हाँ जी तारिया जी। सिर पई कट दांगे, भुखे मरांगे, फिर छित्र खावांगे इन्हां कोलों। होर फिर तो कहने जुर्माना। गैस का किन्ना बिल आया? पहले सानू जी अज तो 4-5 साल ला लो, 4-5-600 आउंदा सी। अगे 25-6,000 रुपया बिल आउंदा जी। अब पिछले महीने गैस का बिल 4800 रुपया आया जी। ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਾ ਹਮਦ ਰਸੂਲਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਪੈਸਾ ਦੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਤਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਪਏ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪ ਛੱਡ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦੀ ਚਲੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰਾਤ ਹੋ ਗਏ 15-20 ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਘਿਓ ਮੁੱਕਾ ਘਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਿਓ ਮੁੱਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਘਿਓ ਲਈ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਲੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। 18,000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ 14,000 ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਊ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਤਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਬਦਵਾ ਨੇ ਦਵਾ ਨਿਕਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੋਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कितने जा रहे हो? लोचनी हाँ जी शाहकोट। अच्छा शाहकोट जा रहे हो, तो किन्ने दा पेट्रोल पवान लगे? 500 रुपये का। इत्थों करीब किन्ने किलोमीटर पै जाएगा? तकरीबन सोची पिया ते बंदा गया दस दो। 18-19 किलो। अच्छा ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਣ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ? नहीं भाई, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ? पेट्रोल कम ही कर दें।
ਫੂਡ ਨੰਬਰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਘੁੰਮ ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਸਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਗਰ 30,000 ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਟੈਗ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ। ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਦੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਪੈਸਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਇਸੇ ਕੋਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना नाम की भाई? मेरा नाम मोहसन है। ਪੀਟੀਏ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਆਹੇ 500 400 700 ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? 12,000 13,000 15,000। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ 3,000 3,500 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ 12,000 15,000 ਤੇ 12-15,000 ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ। ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਗੇ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੇਲਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰੇ, ਆਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਆ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਗੈਸ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਖਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਬਦਮਾਵਾਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿੱਲ ਐਤਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ? 42,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵਿਖਾਇਓ ਜ਼ਰਾ। 42,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਲਓ। 42,000 ਰੁਪਏ, ਬਾਕੀ 42,000 ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਲਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਾਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਲਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਾਬਾ ਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਟ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਸੂਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਪੀਟੀਆਈ? ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ, ਬਿਲकुल राय अपनी सही जीती कि नहीं। पीपल पार्टी है, नून लीग है या पीटीआई है, अब किसी के ऊपर उम्मीद तो नहीं है, मगर उम्मीद की करने जब बाकी हैं। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि हम इमरान खान को ही वोट देने की कोशिश करेंगे। बढ़ती महंगाई में देखा जाए तो आवाम को जो चाहिए था ना, वो यही था पॉइंट कि हमने इमरान खान को ही वोट देना है, मगर इमरान खान की अभी सूरत हाल कुछ तो नहीं, आपको सब लोगों को पता ही है। तो पीछे रही बात हुकूमत की, जो गवर्नमेंट आने वाली है, अब उनसे यही रिक्वेस्ट है कि
जो अवाम है उनकी जो रिलीफ है ना से कम करें, ताकि जो गुस्सा है, जो जज्बा है इनके अंदर, वो थोड़ा हुब्बे वतनी के साथ रहे, वरना ये मुझे नहीं लगता कंट्रोल हो पाए, क्योंकि हालात काफ़ी बिगड़ जाते हैं। तो निज़ाम जो चलाने वाली है वो सोनी की रब की ज़ात है, वो ही चलाएगा, मगर जो बंदे के अंदर अक्ल और जो शऊर है वो तो हमने इस्तेमाल करना है। जिंदा जागते हम कौम है, हम ये जो मुल्क हमारा, ये कौम हमारी, ये बच्चे हमारे, ये जवान हमारे, ये बुज़ुर्ग हमारे, ये माएँ बहनें हमारी हैं। ज़्यादा बात नहीं करने की कोशिश करूँगा नाज़रीन, इस बात के जो मैंने आपसे शेयर किया है, जो वाम ने शेयर किया है, मज़ीद कमेंट्स के बीच में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन कामरान जद के साथ सिराज गोंदल फ्रॉम